Chinnappa, Dean School of Arts and Science, to felicitate our guests and express our gratitude for their presence. Respected our chief guest, Vidyananda, Managing Director, Global Medical Coding Academy, Tanjavur, J.D. Bowling Placement Director, and our old student and also the trainee, Snega, our beloved HODs, Dr. N. Mahalakshmi, Department of Microbiology, Dr. Bagadir Sir, Scientist, CRD, Dr. Virabhi Sir, HOD of Biotech, Dr. Sadish Sir, HOD of Biochemistry, Dr. Anita Madam, Dr. Rama Devi, Dr. Sundaresan Sir, almost the richest doctorate, all are only in the life science. But in the School of Arts and Science, that is why I brought all the papers. Those who are the staffs here in the life science all are doctorate. It is the only department in our university they are. That is the richest in that. So that the university also expect the richest program and also richest feeding to the students from them. My dear students, very good morning to all of you. First of all, we have to thank our management and the higher authorities because whatever we ask in the School of Arts and Science, they are giving the permission. Really, it's very grateful in time also. And also on behalf of School of Arts and Science, Dean of Arts, I am very grateful to the Life Science Department and also the members organized including Mahalakshmi Madam. So function நடத்தணும்னா எவ்வளவு the ceremony இருக்குங்கிறது you must know it. Night at 10 o'clock to 10:30 I have some conversation with Mahalakshmi Madam. What are the programs you have arranged like that? 10 to 10:30 night. Am I correct, madam? Then only we can organize the program. So these are all only you have to learn wherever you go. You have to lead. You should be a leader. You should be a unique quality. You have to learn. That is why we are conducting many programs. Okay, right? One Tamil statement. வீசுகின்ற மனங்களை பொறுத்துதான் மலர்கள் விரும்பப்படுகின்றன. அதுபோல்தான் நாம் பேசுகின்ற வார்த்தைகளை பொறுத்துதான் நாம் மதிக்கப்படுகிறோம். மறுபடியும் சொல்றேன், வீசுகின்ற மலர்களை பொறுத்துதான் மலர்கள் விரும்பப்படுகின்றன. மனிதர்களும் நாம் எவ்வாறு பேசுகின்றோம் என்ற வார்த்தைகளை பொறுத்துதான் நாம் விரும்பப்படுகின்றோம் என்ற செய்தியை நீ இன்று மனதில் வாங்கி எடுத்து சென்றாலே இந்த நாள் இனிய நாள். அதே மாதிரி இந்த லைஃப் சயின்ஸ்னா தமிழ்ல என்ன யாராவது சொல்லுங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியாது. Under the life science we are having biotech, microbiology, biochemistry. All are in one umbrella. That is called life science. Life science, what is in Tamil? You know, the student can tell me. These three departments. Hello, yes. Don't say the chart GPT now. Immediately you have to tell. Okay, because this is only about the awareness. What you are knowing the awareness about it. சின்ன கொஸ்டின் தான் கேட்கணும் யோசிக்கிறீங்க இல்லையா? வாழ்வியல் அறிவியல், வாழ்வியல் அறிவியல் அந்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா மதர் டங் இஸ் பெட்டர் than the other thing for understanding the subject.
யூஸ்வலி. ஸோ வாழ்வியல் அறிவியல். அப்போ நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையானவற்றை பற்றி அதிகமாக படிக்கக்கூடிய செய்திகளை உடையதை நீங்கள் படிக்கிறீங்க. Nowadays, for the life science students uniquely, the medical coding is very famous. It is a growing field. அதனால தான் அந்த டாபிக் எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. லாஸ்ட் இயர் இது நடந்துடும். லாஸ்ட் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கே வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்டாங்க, பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுங்க மெடிக்கல் கோடிங் தஞ்சாவூரில் கேட்டுருக்காங்க, நிறைய பேர் சேர்த்து விட்டுருக்கோம். அப்போ இவ்வளோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டுமே definitely you can join and you have to learn this medical coding. Definitely you can get at least a minimum salary for the job. So on the way to make the awareness only the amount கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸுக்கும் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிர்வாக பொறுப்பு ஏற்பவர்கள் என்பது இவர்களுக்கு இடையில் உள்ள கேப் வந்து ஒரு பாலமாக அமையக்கூடியது அந்த மெடிக்கல் கோடிங். நீங்களா எங்களுக்கு ஏதாவது கோடிங் வச்சு பேசுவீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியும். ஏதாவது ஒரு கோடிங் பண்ணீங்கன்னா எங்களை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். எங்களுடைய வரலாறு அதை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் மெடிக்கல் கோடிங்லேயும் அந்த ஒரு கோடிங்கை வச்சுட்டு இந்த பேஷண்ட்டுடைய ஏற்பட்ட டிசீஸு, டயக்னைசேஷன், அவனுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், அவன் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கும், அத்தனையும் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு டேட்டா போகுது. நம்ம பகுதி சார் சொன்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, mostly lot of job opportunity USA, UAE and Australia like that. அந்த அளவுக்கு இது வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரசித்தி பெற்று. ஒரு நர்சிங் படிச்சுட்டு இருந்த ஒருத்தங்க வந்து எங்கள் ஊர் பொண்ணு பக்கத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக பார்த்தது. போன மாதம் கேட்குறேன், நான் மெடிக்கல் கோடிங் வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு அதை விட இங்கே நிறைய சேலரி கொடுக்குறாங்க. நர்சிங் படிச்சுட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. போன மாதம் கேட்டால் அதை விட நிறைய கொடுக்குறாங்க, நான் மெடிக்கல் கோடிங் போயிட்டேன் சொல்லிங்க. அப்போ உங்களுக்கு அந்த மெடிக்கல் கோடிங் வந்து உங்களுக்கு தான் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக உள்ளது. அதனால் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் முறையாக படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். நடத்திட்டு போகிறது பெருசு இல்லை. இன்றைக்கி வந்து இப்போ நேற்றுக்கு முதல் நாள் நினைக்கிறேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செமினார் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது நம்ம சிஇஓ சொன்னார், ஓகே பேசும்போது நான் இருந்தேன்னா கரெக்டாக யாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க சொன்னேன். 10% அத்தனை பேரும் நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம், அவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொண்டு வர போகிறோம். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டோன்ட் திங்க் தட் கொரோனா பீரியட்ஸ் அவர் யங் சான்சலர் ஹஸ் வெரி ஹைலி ஸ்பிரிச்சுவல் எமோஷனல் மைண்ட். நேற்று கூட வந்திருக்காரு, நீங்கள் வந்திருக்காரு, வெறித்தனமாக இருக்காரு. மீண்டும் படையிலே உயர்த்துவேன். படையிலே என்ன 40 பஸ் ஓடுச்சுங்க, 8000 ஸ்டூடெண்ட் படித்தாங்க. அட் எனி காஸ்ட் ஐ ரீச் தட் பொசிஷன் டெஃபினெட்லி அப்படிங்கிற சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன்க்ரீசிங், ஹி வில் ரீச் தட். அந்த அளவுக்கு ஒரு செயல்பாடு பண்ணும்போது செய்வோம். என்ன சொல்ல, இந்த பசங்க கம்ப்யூட்டர் செகண்ட் இயர்ல உட்காந்துருக்கோம், நான் சொல்ல சரியா பண்ணீங்க. அவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொடுத்து வர போகிறோம், அத்தனை பேரையும் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். நீ ஆனால் வந்து அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அட்டென்ட் பண்ணணும். நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி நீ வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு உட்காந்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் கொடுக்க முடியாது. அப்போ நீ வந்து அட்டென்ட் பண்ணி உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கல, என்னை வந்து பாரு உனக்கு 1 lakh தரேன்னு சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. அப்போ நீ பாட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் அதை அட்டன் பண்ண முடியுமா? அட்டன் பண்ணுறங்கிற பேரில் ஒரு 3 days பெங்களூர்லேருந்து ஒரு கம்பெனி வர்றாங்க, நாங்கள் இன்டென்சிவ் ரீடைப் மெடிசன் அது கூட அவங்கள்ட்ட சொல்ல நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் 3 minutes you give ஒரு வீடியோ about biography like that he study. 3 நிமிடம் அவனை பற்றி சொல்லி இங்கிலீஷில் நான் வீடியோ எடுத்துக்கிறேன், இதை வச்சு எங்கள் இன்டென்சிவ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாக்க அவரால் பேச தெரியல. அதனால வகுப்பில் நான் எந்த கிளாஸ் போகிறேன் கூட ஜஸ்ட் டேக் ஹேண்டில் ஹவு டு கம்யூனிகேட் அந்த கிராமர் எடுத்துகிட்டு போகும். அப்போ வாய்ப்புகள் வந்து பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள்னாலும் அதை சாப்பிட்றது நீங்கள் தானே. அப்போ உங்களை நீங்கள் என்ன செய்யணும், நல்லா டியூன் பண்ணணும். ஆனால் எல்லாரும் எதுதான் சொல்கிறாங்க சார், எங்களால் டியூன் பண்ண முடியல. அப்போ என்ன தான் அதுக்கு அடிப்படை காரணம் சொல்லுங்கள்.
நம்மளுடைய உளவியலை கொஞ்சம் டச் பண்ணி பாருங்க. சட்டையை துவைக்கிறோம், முகத்தை கழுவுறோம், கையை கழுவுறோம், எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்றோம், இருக்கிற டஸ்ட்லாம் போகிறோம். மூளை என்னைக்காவது நம்ம கிளீன் பண்ணிருக்கோமா? மூளை என்னைக்காவது சதா செய்யறோமா? மார்னிங் மிராக்கிள்ங்கிறான். ஏர்லி மார்னிங் கெட் அப் ஏர்லி இந்த மிராக்கிள் இஸ் மிராக்கிள் மார்னிங். ஏர்லி மார்னிங் இது மிராக்கிள்னு சொல்றாங்க. நீங்க எழுந்துச்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா நீங்க ஒரு வேலைக்கு போயிடக்கூடாது. உட்கார்ந்து ஒரு 5 நிமிடம் அல்லது ஒரு 10 நிமிடம் கண்ணை மூடிட்டு எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு பிரீத்திங்கோட இன்னைக்கு என்னென்ன வேலைகள் நம்ம நோக்கி இருக்கிறது, எந்தெந்த இடத்துல நம்ம எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், எங்கெங்க பிரச்சனைகள் இருக்குது, யார் யாரெல்லாம் சண்டை போடுறது நம்மள்ட்ட ரெடியா இருக்கிறாங்க, அவங்களெல்லாம் எப்படி நம்ம சண்டை போடாம வெளியில வருது, வித்தவுட் டென்ஷன், ஹவு டு ஸ்பெண்ட் தி டேஸ், வாட் ஆர் தி எஸ்டர்டே பெண்டிங் ஒர்க்ஸ், இன்னைக்கு என்னென்ன செய்யணும், எந்தெந்த நேரத்தில் இதை முடிக்கணும், வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டி. அவன் என்ன சொன்னா, ஒரு 5 நிமிடம் பிரீத்திங் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இதை யோசிக்கணும். அடுத்து முடிஞ்ச ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ்ங்கிறான். நைட் நீ படுத்துக்கும் போது ரத்த நாக்குலாம் கொஞ்சம் அப்படி சுருக்கி வளைஞ்சி கிழிஞ்சு இருக்கும். நாய் பார்த்துட்டீங்களா? என்ன செய்யும்? முன்ன இழுத்து இழுக்கும். பார்த்துட்டீங்களா? நாய் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணி அடிக்கடி. அப்போ என்ன அது பிளட் வெசல்ஸ் நீட்டப்படுது. காலை கைகள் நெஞ்சு என்ன பண்ணுறோம். அப்போ பிளட் வெசல் ஸ்ட்ரைட்டாக நிறைய நமக்கு என்ன ஆகுது, பிளட் போகும். நீ உடல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும்னா உனக்கு கார்போஹைட்ரேட் தேவை. உள்ளம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும்னா பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை. அப்போ ஆக்சிஜன் தேவைன்னா நல்லா நிறைய காற்று உள்ள போகக்கூடிய, சுத்தமான காற்று போகக்கூடிய, குளிர்ந்த காற்றில் அடர்த்தியாக போகும். அப்போ தான் ஆக்சிஜன் நிறைய கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு 10 நிமிடம் இருந்து ஆக்சிஜன் நல்லா சிலிண்டரை ஏற்றிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக நீ சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். சொல்கிறாங்களே, இவன் மட்டும் சோம்பேறியாக இருக்கான், இவன் மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். இது நீங்கள் செய்யாமல் மற்ற எல்லாரும் யார் என்ன அட்வைஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் நடக்காது. நீ கொஞ்சம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் டெய்லி மார்னிங் பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு, டியூன் பண்ணிட்டு, உன் மைண்டை கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டு, அமைதிப்படுத்திட்டு, பிளான் பண்ணிட்டு செஞ்சு பாரு. நாளைக்கு நீ சும்மாவே இருக்க மாட்ட, அது ஒன்று இயக்கும். அடுத்தடுத்த ப்ரோக்ராம் அது கொடுக்கும். தடுமாற்றம் இருக்காது. ஒன் நேஷன்ங்கிற மாதிரி ஒன் ஒர்க் ஒன் டைம், நோ ஸ்கேட்டரிங். ரோட்ல போனா ரோட்டை மட்டும் தான் பார்த்து போகணும் அது சொல்லும். ஒரு வேலை செய்யும்போது இன்னொரு வேலை இடையில செய்வோமேன்னு சொன்னாக்க ரெண்டு கொலாப் செய்ய தப்பு நடந்துடும். அப்ப அதுக்கும் அது அலோவ் பண்ணாது. These are all I am also doing daily. அது நீ believe or not, என் செல்ல எடுத்து பாருங்கன்னா 4:20 போட்டுப்பாங்க டைம். அது பத்தல எனக்கு. இன்னைக்கு 4 மணிக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது பேசணும்னு வச்சுட்டு, பட் நான் சொன்னதை அவங்க பேசினாங்க, அதனால நான் விட்டுட்டேன். மெடிக்கல் கோடிங் ரிலேட்டட் I got lot of information in 4 to 5, but almost that was given by some others. But anyway, நான் எனக்கு ஒரு திருப்திக்காக சும்மா டெய்லி அதே பசங்களை பார்க்குறோம், சொன்னதே சொல்லக்கூடாது, புதிய செய்திகளை கொடுக்க வேண்டும், புதிய சிந்தனை, புதிய பாதை. அப்போ இந்த இளமையில உங்களை நீங்க தனிமைப்படுத்தி சிந்திக்கணும்னா, சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும். நீங்க காலையில கொஞ்சம் உங்களை எழுந்திரிச்சவங்க ஒரு 20 நிமிடம் உங்களை தயார் பண்ணணும், மூளை தயார் பண்ணணும்னா நிச்சயமா உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும். அதை செய்யாததுனால தான் எல்லாரும் படிக்கிறாங்க, எல்லாரும் அட்வைஸ் பண்றாங்க, நீங்களும் முயற்சி பண்றீங்க, ஆனா முடியல. எங்க குறைபாடு? அப்போ உங்களுடைய மூளைய நியூரான்ஸ்ல ஒழுங்குபடுத்தி, அமைதிப்படுத்தி, சுத்தப்படுத்தி, எராஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் அக்குமுலேட் அவர் டைம். நீ ஒரு வேலை நாளைக்கு செய்யலாம்னா ஒரு ஓரத்துல இருந்து அழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் தலைவலி. அன்னைக்கே ஜாப்ல தொடச்சிட்டு போற மாதிரி அன்னைக்குள்ள வேலை அன்னைக்கே முடிச்சிரு. இந்த சின்ன பிள்ளை கேம் விளையாடுங்களா, அங்கேருந்து வரவரை சுட்டுட்டே இருப்பான், ஷூட்டிங் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சின்ன பிள்ளைல கேம்ல.
அது மாதிரி தான் லைஃபும். பிரச்சனை இங்கேருந்து வரும், இங்கேருந்து வரும், இங்கேருந்து வரும். நீ பேசாம எல்லாம் போட்டு தாக்கிட்டு போயிடும். அது அடுத்தது வர்றதுக்குள்ள அதாவது அப்படி அப்படியே அடிச்சுட்டு கேம் தான் வாங்கி கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி தான் லைஃப்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, என்னென்ன வேலைகள் இருக்கு, என்னென்ன ப்ரியாரிட்டி, ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன, அது அப்பப்போ பிடிச்சி தள்ளி விட்டுட்டே போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அடுத்து எதிர்கொள்ள முடியும். எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தீங்கன்னா அதில் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன்று நடத்திட்டு மீதில் டைவர்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு. அதனால் நிறைய இந்த மாதிரி டிப்ஸ் இருக்குது. நிறைய செமினார்கள் மீட் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொருத்தரும் ஏதாவது ஒன்று புதிய சொல்ல வேண்டியிருக்குது. மொத்தத்தில் நோக்கம் வந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் புதிய செய்திகளோட வெளியில் போகணும் சான்ஸுடைய ஆர்டர் நிறைய ப்ரோக்ராம் நடத்துங்க. நிறைய பையனை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு பையன் ஸ்டேஜில் எழுதி பேச சொல்லுங்கிறாங்க. நான் இதுவே கூட சொல்ல நினச்சேன், 4 பசங்களை ஏதாவது பேசுறது அலோவ் பண்ணுங்க. எந்த எல்லா மீட்டிங் சொல்ல போகிறேன். யாரோ 2 பேர் வந்து பேசணும். கிளாஸ்லேயே டெய்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டேஜ் பேர் அவாய்ட் பண்ணணும். கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு டெவலப் இட். அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய அவேர்னஸ் வச்சிருக்காங்க. பட் யூஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன், யூஸ் த டைம், யூஸ் த யங் ஏஜ், யூஸ்ஃபுல் மேனர். வித் திஸ் ஐ ப்ளீஸ் தேங்க் யூ.